بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. تیسری فصل مل گیا. تیسری فصل ہے مشکات شریف میں باب الکسب کسب الحلال، باب طلب کسب الحلال کے حوالے سے. عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، باب الکسب و طلب الحلال کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ طلب کسب الحلال، حلال روزی کا طلب کرنا، فریضۃ ایک فرض ہے، بعد الفریضۃ فرض کے بعد. طلب کسب الحلال، حلال روزی کمانا، حلال روزی تلاش کرنا، فریضۃ ایک فرض ہے، بعد الفریضۃ فرض کے بعد. مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، تو ایمانیات کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض نماز ہے. نماز فرض ہے. بعد الفریضۃ کا مطلب فرض کے بعد، یعنی نماز کے بعد سال بھر میں ایک بار رمضان شریف کا روزہ آتا ہے. اس بار بھی آئے گا، 25 شعبان سے چھٹی ہو رہی ہے، تو یہ رمضان کا روزہ فرض ہے. یہ سب فرض، الفریضہ یہ فرض. تو حلال روزی کمانا ان فرائض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی کفالت کرنا ہے بال بچوں کی. تو بال بچوں کو کھلانا کما کر کے، ان کی تن پوشی کرنا کما کر کے، یہ فرض ہے. پہلے سے اس کے پاس پیسے ہیں، میراث میں ملے ہوئے یا جمع کر کے رکھا ہے، تو اب پیسے لانے کی ضرورت نہیں، پیسے تو ہیں تو مت کمائے. لیکن یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے کما کر کے لا کر کے ان کی کفالت کرے. یہ اصل فقہی مسئلہ یہاں سے مستنبت ہوتا ہے کہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، ان کی زندگی سے متعلق ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ فریضۃ، ایک فرض ہے. اور پہلے سے کسی کا بینک بیلنس ہو، کھیت ویت ہے، بٹائی پہ دے رکھا ہے، اس سے آمدنی آ جاتی ہے اور اس کو بیچ کر کے پیسہ آ جاتا ہے، تو یہ بیچنا بھی اسی قسم میں ہوگا
لیکن یہ کہ یہ سب پہلے سے نظام بنا ہے اور اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، تو نماز 5 وقت پڑھتا رہے۔ الفریضہ، تو یہ فریضہ ہے، رمضان آئے روزہ رکھے، یہ سب ہے۔ اور اس فریضے کا حکم یہ تو پہلے سے وہ ادا کر چکا ہے۔ جیسے ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں پہلے ہی موجود ہے، تو اب یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اسے اللہ کے ذکر کے لیے سعی کرنا، تو سعی ضروری ہے۔ اور اسی مسجد میں کیا ہے، صف میں بیٹھ کر کے وہ سعی کر رہا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، تو نہیں، تو سعی حاصل ہے، لہذا حاصل ہونے کی بنیاد پر یہ فضول کام نہیں کرنا ہے۔ وہ چلنے کی اجازت ہے لیکن اس لیے کرنا کہ سعی فرض ہے، لہذا کرنا شروع کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی حاصل ہے، پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ تو یہی ہے کہ فریضۃ ایک فرض ہے، اور اگر وہ پہلے سے اس کے پاس کمائی موجود ہے تو اس کو کھلاتا پلاتا رہے، جو ضروریات ہیں اہل و عیال کی، بال بچوں کی، اس کو پوری کرتا رہے ضروریات کو۔ وعن ابن عباس انه سئل عن اجرت کتابۃ المصحف، اس سے پہلے ان عبداللہ بن مسعود آیا تھا، واو نہیں تھا، اور یہاں پر واو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حدیث سے اس کو جوڑ دیا، اور الفصل الثالث کی یہ حدیث ہے۔ الفصل الثالث سے پہلے ان عبداللہ بن مسعود کو نہیں جوڑا، حالانکہ وہ بھی حدیث یہ بھی حدیث، لیکن الفصل سے جدا کر دیا۔ تو فصل اتنا موٹا سا جدا کرنے کے لیے وہ اکیلے کیسے جوڑ پائے گا، لہذا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جدا تو کیا اسی لیے تاکہ وہ پہلے والے سے مربوط نہ رہے، یہ الگ فصل قائم کیا ہے، الگ الگ مضمون تھوڑا آئے گا اس میں، تو اس لیے وہاں پر واو نہیں ہے، یہاں پر واو ہے، کیونکہ یہ الفصل الثالث کی حدیثیں ہیں اسی حوالے سے۔ وعن ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، انہی سے نقل کیا گیا ہے، یہ رئیس المفسرین ہیں عبداللہ ابن عباس، انہ سئل عن اجرت کتابۃ المصحف، کہ پوچھا گیا ان سے قرآن شریف کی کتابت پر اجرت کا حکم، ان سے پوچھا گیا قرآن شریف کی کتابت پر اجرت کا حکم پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، صحابی ہیں، صحابی سے آ کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن شریف ایک آدمی لکھتا ہے، کتابت کرتا ہے، پھر کتابت کیا اور اس کے بعد پھر اس کو بیچتا ہے، بیچ دیا، تو اب وہ جو بیچا ہے کتابت کر کے، تو کیا ہے وہ جو پیسہ ہے وہ لے سکتا ہے، یا کوئی لکھوا رہا ہے قرآن شریف لے لے گا، لکھوایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو قرآن شریف مکمل کر کے دے دیا۔ اب یہ لکھوانے کی اجرت لے لیا ہم نے، پیسہ لے لیا 50,000 روپے، تو یہ اس اجرت کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ اجرت لے سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب بیچنا تو نہیں ہے، آیات اللہ کے اشتراک کے حکم میں تو یہ نہیں ہے، خرید و فروخت کے حکم میں۔ قال لا بأس، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس فیہ، ای فی اخذ الاجرہ، اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، جو پیسہ لے رہا ہے وہ یسترون بآیات اللہ کے اندر نہیں داخل ہے، اللہ کی آیت دیا اور پیسہ لیا، یسترون خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیسے اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا جو دائرہ ہے، مصداق ہے، اس میں یہ چیز داخل نہیں ہے۔
इन्नमा हुम मुसव्विरून, ये लोग तो बस नक़ूश बनाने वाले हैं। उसके नक़ूश बनाया है, उसी नक़ूश को दे दिया और उसकी उजरत ले लिया है। अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के अहकाम को नहीं बेच रहे, क्योंकि बेची खरीदी जाने वाली चीज़ क्या होती है? मुबतगल होती है, यानी इस्तेमाली, उसमें खिफ़त और ज़िल्लत का मफ़हूम है। तो अल्लाह और अल्लाह के अहकाम तो आला दर्जे के हैं, उसमें इस तरह का मफ़हूम नहीं होना चाहिए। तो इसी को बता रहे हैं कि बेचना खरीदना नहीं हो रहा है, ये तो ये लोग नक़ूश बनाए हैं। हुक्म इलाही जो है उसमें इब्तिगाल की बात नहीं पैदा हो रही है। ये नक़ूश बनाया, नक़ूश को दे रहे हैं और उसका पैसा ले रहे हैं। इन्नमा हुम मुसव्विरून, बस ये लोग तो नक़ूश बनाने वाले हैं। वो इन्नमा याकुलून मिन अमली ऐदीहिम, और बस ये लोग खा रहे हैं अपने हाथों के अमल से, अपने हाथों की कमाई से। अपने हाथों से अमल किया, इसी अमल का वो पैसा ले रहे हैं। ये तो बेहतरीन कमाई होगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, किताबत करते थे कुरान की, बेहतरीन कातिब थे और बैतुल माल से पैसे नहीं लेते थे। यही अमल यद, अपने हाथ की कमाई यही थी। लिखते थे, उसके बाद इसको फरोख्त किया जाता था। बादशाह के हाथ से लिखी हुई चीज़ तो ज़रा महंगी बिकती थी, लोग कद्र के लिए कि अपने हाथ अपने घर पर रख लेंगे, तो उसी से खर्च चलता था। फिर उसके बाद लिखते थे, फिर बेचते थे, तो खर्च चलता था। रवाहु रज़ीन ने इसे नकल किया है। ये देखिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस नहीं है, दूसरे फसल की भी नहीं है, तीसरे फसल की है, यानी इसका दर्जा तीसरे नंबर का है। लिहाजा इस आयत से, इस हदीस शरीफ से पता चला कि कुरान करीम की किताबत की उजरत क्या है? नाजायज़ नहीं है। 2 मरतबा ना कहना पड़ेगा, या कह दीजिए जायज़ है, नहीं तो कहे नाजायज़ नहीं है। ला रजुला ला फिद्दारी, मंतिक वालों की तरह नाजायज़ नहीं है। वअन राफ़ि इब्न खदीज क़ाल, हज़रत राफ़ि इब्न खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, कहते हैं क़ील या रसूल अल्लाह, पूछा गया ए अल्लाह के रसूल, अय्युल कसबी अतयबु, कि कौन सी कमाई ज़्यादा पाकीज़ा है? अय्युल कसबी अतयबु, कौन सी कमाई ज़्यादा पाकीज़ा है? अल कसबु जमा मकासिबु, जैसे अल हुस्न जमा महासिबु, और कसब यकसिबु कसबन कमाना मज़दर मकसूब के माना में भी आता है, इस मफ़ऊल के माना में कमाया हुआ। अय्युल मकसूबी, अय्युल मालिल मकसूबी, कौन सा कमाया हुआ माल? अतयबु, ज़्यादा पाकीज़ा है, ज़्यादा हलाल है। क़ाल अमलुर रजुली बियदिही, आदमी का अपने हाथ से अमल करना, हाथ से अमल करके कमा लेना और पैसे हासिल करना, यह है अतयबु, इसमें तफजील कहा सबसे पाकीज़ा। व कुल्लु बैइन मबरूर, और हर मशरू बै, मबरूर मकबूल, हर मकबूल बै, मबरूर के माने मकबूल और मशरू, कायदे के मुताबिक जो बै होती है, इजाब हो, कबूल हो, जो माल बेचा जा रहा वो अपना हो, दूसरे का उठा के न बेच दे, या उस माल भी हो परिंदा उड़ता हुआ न बेच दे, माल ही नहीं है वो, तो ये शरीयत के कायदे के मुताबिक जो बै होगी वो मबरूर कहलाएगी। तो वो बै क्या है? अतियबुल माल है, बेचा है, लिया है। इसी वजह से गैर मुस्लिम भी अगर तिजारत कर रहा है और इन सब अमवाल की तिजारत इस तरह कर रहा है, जैसे पैसा दिया लिया, वो भी पैसा दे करके खरीद के लाया है, तो वो हलाल रहेगी। गैर मुस्लिम से भी जो माल खरीदेंगे वो हलाल, सिर्फ खंजीर वगैरह नहीं खरीदेंगे।
तो ये बता दिया। वकुल्लु बैइन मबरूर रवाहु अहमद, इमाम अहमद ने इसको नकल किया है। इससे भी पता चल गया कि अपने हाथ की कमाई ये क्या है, अतयबुल माल है और बेहतरीन हलाल कमाई है। आगे वो अन अबी बकर इब्न अबी मरियम क़ाल कुन्तु लिमिक़दाम इब्न मअदी करिबा कानत लिमिक़दाद इब्न मअदी करिबा जारियतुन। हज़रत अबू बकर इब्न अबी मरियम से मनक़ूल है, रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि ये अबू बकर इब्न मरियम ताबई हैं, ताबई हैं। ये इनकी कुन्नियत है, बुकैर इनका नाम है। वहाँ अबी बकरिन इब्न अबी मरियम, बकर इब्न अबी मरियम, अबू बकर इब्न अबी मरियम बुकैर ताबई रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है। कहते हैं कानत लिमिक़दाम इब्न मअदी करीबा, मिक़दाम इब्न मअदी करीब सहाबी हैं, उनके पास एक बादी थी, उनके पास एक बादी थी और हज़रत मिक़दाम के पास जानवर थे, बकरियां थी, ऊँटनी थी। तो वो क्या है, रखी रहती थी, चराने वराने के लिए ये इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद फिर जो है वो मुकर्रर थी कि उसका दूध जो है दो लिया करो, और दूध दो करके बेच लिया करो और उसकी कीमत मुझे दे दिया करो, मुझे भी दे दिया करो। जारियतुन तबीउल लबना, कि एक बादी थी जो दूध फरोख्त कर देती थी, उसी की जो घर में इनकी बकरियां थी, इनकी ऊँटनी वगैरह थी, उसका दूध दो करके तबीउल लबना दूध बेच देती थी। तो ऊँटनी जिसकी दूध उसका। वो यक़बिज़ुल मिक़दाम समनहु, और हज़रत मिक़दाम दूध की कीमत ले लेते थे, दूध इन्हीं का, जानवर इन्हीं का। तो उसने बेचा, अपनी वादी है, अपनी बेचा, बेचने का हेल्प किया, उसकी कुछ उजरत भी दे सकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, ज़रूरत के लिए, लेकिन वो सामान किसका था, इन्हीं का था, बेचा। तो यक़बिज़ुल मिक़दाम समनहु, तो हज़रत मिक़दाम इब्न मअदी करीब उनकी कीमत, दूध की कीमत ले लेते थे। फ़क़ील लहू, तो उनसे कहा गया, किसी ने आके कहा होगा, अरे मिक़दाम दूध तो बहुत ही ज़्यादा बाबरकत चीज़ है, इसे बेचा उचा थोड़ी जाता है, इसको हदिया दे दिया जाता है, गरीबों को खिला दिया जाता है। जैसे कुरान शरीफ कहे, अरे कुरान शरीफ बेच रहा है, कुरान शरीफ नहीं बेचा जाता। ऐसे आकर के किसी ने सुनाया। फ़क़ील लहू सुब्हानल्लाह, सुभान अल्लाह, ताज्जुब की बात है, अतबीउल लबना व तक़बिज़ुस समना, क्या बादी दूध बेच देती है और आप उसकी कीमत ले लेते हैं? ऐसा भी मर्जा हो सकता है। यबीउ से यबीउ, यबीआनी यबीउना, तबीउ तबीआनी यबीअना, तो तबीउ वाहिद मुअन्नस भी हो सकती है, क्योंकि बेच तो ही रही है। और इनकी तरफ भी मर्जा लौटा सकते हैं कि आप बिचवाते हैं अपनी ऊँटनी का, अपने बकरी जो भी पाले हुए हैं उसका दूध बिचवाते हैं और पैसा ले लेते हैं। पैसा तो सब खर्च कर देना चाहिए। तबीउल लबना व तक़बिज़ुस समना, क्या जारिया बादी दूध बेचती है, फिर कीमत आप उसकी ले लेते हैं। समनहु अस्समन, अलिफ लाम मुज़ाफ़ इलैह के बदले में। फ़क़ाल नअम, तो कहने लगे हज़रत मिक़दाम, हाँ, वमा बासुन बिज़ालिक, इसमें कोई हरज तो है नहीं, सामान मेरा, माल मेरा, बेचवाता हूँ, सही बै होती है। अब उन्हीं शर्तों के साथ जिसे अल्लाह के रसूल ने बतलाया है, वमा बासुन बिही, इसमें कोई हरज तो है नहीं है। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लयातियन्ना अलन नासि ज़मानुन,
ضرور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ضرور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں تالا بندی ہو جائے گی۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا ينفع فیہ، جس میں کچھ نفع نہیں دے گا، الا الدینار والدرہم، سوائے دینار اور درہم کے۔ کتنا بھی نوکری ہو اور کتنا بھی جو ہے ملازمت ہو، بینک بیلنس ہو، لیکن بینک ہی میں سب رہ جائے گا، اپنے پاس جو ہوگا الدینار والدرہم وہی کام آئے گا۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ضرور لا ينفع فیہ، جس میں نفع نہیں دے گا مگر دینار و درہم۔ مطلب یہ ہے کہ دینار و درہم اپنے پاس ایک خاص مقدار میں رہنا چاہیے۔ نوٹ بندی میں تو سب جمع کروا لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بھی جمع کروا کے نکال لینا چاہیے، نکال کے رکھے رہنا چاہیے اپنے پاس۔ اور ابھی بھی اس زمانے میں بھی اور بھی زمانے میں اپنے پاس رہنا چاہیے۔ اسی لیے میں بچوا کر کے پیسے کچھ اپنے پاس رکھے رہتا ہوں۔ ایسا وقت نہ آئے کہ آدمی کے پاس دینار سب چیزیں رہے لیکن دینار و درہم نہ رہے۔ انما اموالکم، مال تمہارا ہے، لام جو ہے تملیک کے لیے ہے، تو تمہارے پاس رہنا چاہیے، نہ یہ کہ سب حوالے کر دو بینکوں کے، وہی کمائیں، انہیں کے پاس رکھا رہے، ہم کو ضرورت رہے تو کیا کریں گے؟ اس لیے اپنے پاس بھی رہنا چاہیے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وقت پورا ہوا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔